Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve men tabi'ahum bil ihsan ila yevmiddin ve selleme teslimen kethira. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Barcha alemlerini yoktan bar kılgan, har dayım bizlerini nimetlendirgen, har dayım bizlerini terbiyelegen, hamda şuşu hak dinge, İslam dinine bizlerini kitirgen, Rabbimiz Hak Subhanahu ve Teala'ga hamd sana maqtovlarımız bu saydı. Hamda onun süykülü ilçisine, Peygamberge, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge köngül türleri bizden şıkkan salat şerifleri biz erişseydi, hamda onun gailesine, Peygamberinin kurkam sahabelerine Allah'ın rahmetleri har daim erişseydi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu hürmetli cemaat. Allah Teala şuşu Җомга günleri bizni, Җомга kişileri bizni bizning için mübarek kılsaydı. Hamda şuşu Җомга bilen Җомга arasında kılıngan günahları bizni, hata kimşilikleri bizni yarlıqasaydı, gafo eyleseydi. Hamda kılıngan izgilikleri bizning ajr savaplarını arttırıp bizge alarını eriştirseydi. Ey hürmetli cemaat, sizning bilen indi şuşu Zülhicce ayına yakınlaşabız. Zülhicce ayı ol Qurban ayı, Zülhicce ayı ol hac, gumra kılıngan ay. Hamda indi Allah'ın en yaratkan aylardan birisi Zülhicce ayı. Ni için degende? Çünkü şuşu Zülhicce ayının büyüklüğü turunda Kur'an'da da Peygamberinin sünnetlerinde, Peygamberinin sünnetinde hem hadislerinde bir köp ko'rsatmalar var. Birinchiden Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayta: "Vel fecr ve layalin ashr." Allah Teala ayta: "Tong bilan ham 10 ve layalin ashr 10 tun bilan ant etam" degan. Allah Teala ant ayta Zülhicce'nin 11 10 kuni bilan, birinchi 10 tuni bilan. Agar da Allah Teala bir narsa bilan ant etsa, ularning buyukligini ko'rsatadi. Agar da Allah Teala bir narsa bilan ant etsa, ularning fazilatini ko'rsatadi. Shuning uchun shu Zulhijja oyining 10 tuni, 10 kuni ol endi büyük ulug' hamda uning fazilati Allah qarshida buyuk ulug'. Ikkinchidan endi Allah Teala shu Zulhijja oyining birinchi 10 kunida qilingan amallarni qolgan kunlarda qilingan amallardan ko'proq yaratadi. Chunki mana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o'zining hadisinde ayta: Allah qarshida şul 10 kundan da buyukroq kunlar yo'q. Allah Teala Peygamber ayta: Allah qarshida Zulhijja oyining birinchi 10 kunidan da ulug'roq, fazilatliroq kunlar yo'q deydi. Hamda boshqarilgan igilikli amallarni Allah Teala'ning onlardan da nig'roq yaratgan boshqa kunlari yo'q. Yani şu 10 kunda kılınan amellerimiz, gıybetlerimiz, namazlarımız, tutkan urazalarımız, biryan sadakatlarımız, onların fazileti büyük olur. Onların ecirleri de olur. Hamda o ecirlerini biz indi kıyamet gününde kuracağız Allah bilse. Hamda ayta Peygamberimiz şuna da onlarda yeşrak, la ilahe illallah deyip tehlil, Allahu Ekber deyip tekbir, hamda elhamdülillah deyip tehmid aytınız degan. Şu günlerde zikrini ko'proq aytınız. La ilahe illallah sözlerini, elhamdülillah sözlerini, Allahu Ekber sözlerini zikir etip indi ko'proq yishroq aytınız deyip Peygamberimiz. Şo'ra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta: Allah Teala qarshida eng büyük günler bulup Qurban bayramı hem el-Qar günleri tura. Yani mana Qurban bayramı hamda indi anardan kelgan el-Qar degan kun, şu kunda qilingan indi ul da bayram günlerine kirer. Çünkü bizim Qurban bayramı 3 gün. Hamda şu el-Qar bayramının ikinci günü bulup en faziletli günlerden şutlana. Yani şu Zulhicce ayı ne için faziletli degende, ol 10 gün içinde iki büyük faziletli, iki ulug' günler var. Birincisi indi ol Arafa günü. O indi Zulhicce ayının 9. gününde bula. Hem ikinciden indi ulug' Qurban gayeti. O indi Zulhicce ayının 10. gününde bula. Hamda ol bizning indi Qurban gayeti 31 iyul bolsa, Arafa günü ol 9 iyul bula. Ham üçüncüden Arafa gününün faziletleri turunda söyleşip gittik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu Arafa gününün fazileti turunda bizge ayta: Allah'ın öz kulların temuğutundan, Arafat gününden de ko'proq qutqargan başka günü yok. Yani Allah qarshında günah kılgan. Evet, Allah'ın indi aşuundan qo'rqmagan kişiler hamda indi şu tövbe kılmagan kişilerini Allah Teala onlarning şu kılıngan namazları arkalı, onlarning kılıngan istiğfarları arkalı Allah Teala onlarını şu naşarlıktan
кабер газапларынан, җәһәннәм газапларынан коткара. Һәм дә шушы Гарафа көнне иң күп кешеләрне Аллаһ Таала аның җәһәннәмнән коткара дигән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Шуның өчен Гарафа көнне безгә күбрәк истигъфар, Аллаһтан безнең гөнаһларыбыз өчен күбрәк тәүбә кылырга кирәк. Истигъфар сүзләрен, астагфирулла, астагфирулла сүзләрен күбрәк әйтергә кирәк. Һәм 4-нчедән инде Зулхиҗҗәнең беренче 10 көнендә нинди гыйбадәтләр безгә кылырга кирәк? Беренчедән инде ул хаҗ һәм гомра гамәле. Ягъни менә шушы Зулхиҗҗә ае ул инде иң беренче шаратта хаҗ ае. Чөнки менә Пәйгамбәрбез әйткән, кем хатынына якын килмичә һәм гынаһ кылмыйча бу йортка, ягъни Кәгъбәтулла йортына килә, ул аннан аны анасы тудырган көндәге кебек булып кайтыр дигән. Кем хаҗ кылса ди, менә шушы көннәрне ул ди анасыннан туган бала кебек кайтыр дигән хаҗдан. Ягъни гынаһсыз, бернинди гынаһы да калмаган рәвештә кайтачак дигән, чистарган, калбы чистарган рәвештә кайтыр дигән шушы кеше. Ләкин инде бу елны менә шушы йогышлы чирләр аркасында инде менә шушы хаҗ гамәлен без үти алмыйбыз. Арабистан үзенең шушы шикләрен япты, хаҗга кешеләрне көтмиләр. Шуның өчен без инде үз илләребездә калабыз һәм менә шушы Зулхиҗҗә аеның көннәрен инде өйләребездә, мәчетләребездә булып, ураза белән, намазлар белән, дуа белән үткәрергә тырышабыз. Шулай ук Зулхиҗҗә аеның шушы беренче 10 көнендә безгә инде күбрәк зикрләр һәм дә инде тәкбир сүзләрен әйтергә кирәк. Менә шушы көннәрдә инде сахабалар һәм Пәйгамбәрбез кычкырып һәм дә инде үз эшеннән генә әйткәннәр шушы тәкбирләрне. Мөмкинчелеге булганда инде кычкырып әйткәннәр, мөмкинчелеге булмаса инде кешеләр арасында булсалар, эштән генә әйткәннәр шушы тәкбирләрне. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, бу көннәрдә ешрак ла илаһа иллаллаһ дип, Аллаһу акбар дип, һәм дә инде әлхәмдүлиллаһ дип әйтегез дигән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Шулай Имам Бухари, олуг бер галимнәрдән берсе, безгә инде иң сахих, иң дөрес хадисләрне җыйган бер галим, ул әйткән, Гомәр Мина үзәнендә, ягъни хаҗ гамәлендә кылганда анда Мина үзәне бар. Менә шушы Мина үзәнендә Гомәр, олы бер сахаба, үзенең шатырында, ул шушы Мина үзәнендә шатыр корган булган, һәм шушы шатырында утырганда тәкбир әйтә иде ди. Ә мәчеттә булган кешеләр аның тавышын ишетеп, аның артыннан кабатлый башлый иделәр. Алар артыннан базарда булган кешеләр дә кабатлый башлый иделәр. Бар Мина үзәне тәкбир әйтүләрдән тетрәп тора иде ди. Ягъни кешеләр бер-берсен арттыра куып җитәм дип инде шушы тәкбир тавышларын, ла илаһа иллаллаһ, Аллаһу акбар, әлхәмдүлиллаһ сүзләрен, субханаллаһ сүзләрен кычкырып әйткәннәр, хәтта инде шушы җир тетрәп, шушы бөтен шәһәр шушы тәкбирләрне әйтә барган. Һәм дә тәкбир дигәндә инде ул күбрәк шушы сүзләрне әйткәннәр: Аллаһу акбар, ла илаһа иллаллаһ, Аллаһу акбар, ва лиллаһил хамд сүзләрен әйтүне күз алдында тотканнар. Өченчедән инде безгә шушы Зулхиҗҗә аеның беренче 10 көнендә күбрәк ураза тотырга кирәк. Кемнең мөмкинчелеге бар, бөтен шушы 10 көнне инде ул уразасын тота ала. 9 көн була инде бит. Кемнең мөмкинчелеге булмаса инде, хәтта менә шушы Гарафа көнне ураза тоту бик олы гамәлләрдән була. Гарафа көнне ул инде хаҗилар Гарафа тауында булган чакта, алар ул көнне ураза тотмыйлар. Хаҗилар алар инде шушы Гарафа тауында басып, Аллаһка ялваралар, Аллаһка дуа кылалар. Ә без үз илләребездә булып, безгә инде сөннәт гамәле буенча без ураза тотырга тиешбез. Менә шушы Гарафа көндә тоткан уразабыз бик улы, бик фазилатлы булып тора. Һәм Пәйгамбәрбез әйткән, Аллаһ бу 10 көндә кылынган игелекле эшләрне башка көннәре кылынган игелекле эшләргә караганда ныграк ярата. Шуның өчен уразаны да Гарафа көндә тоткан уразабызны ул ныграк ярата. Һәм Пәйгамбәрбез шулай әйтә, Аллаһ юлында тоткан бер көн ураза Аллаһ кулының йөзен тәмуг утына 70 еллык ераклыкка читләштерер ди. Бер көн тоткан уразабыз безнең йөзебезне җәһәннәм утыннан 70 еллык ераклыкка читләштерер ди. Шуның өчен безгә инде ураза тотуыбыз инде ул бик олы гамәлләрдән, бик әҗерле гамәлләрдән булып тора. Шулай ук 4-нчедән шушы көннәрне күбрәк тәүбә итү, чөнки без әйттек, Аллаһ Таала менә шушы көннәрне күп кешеләрне җәһәннәм утыннан азат итә.
һәм дә инде шушы мәгъфирәтен иңдерә, үзенең рәхмәтен иңдерә кешеләргә. Шуның өчен үз гамәлләребез өчен шушы көнне тәүбәләребезне кылып, истигъфар сүзләрен әйтергә тиешбез. Һәм дә инде шушы көнне шулай ук Зулхиҗа айының соңгы беренче 10 көннәрендә инде башка төрле гамәлләр дә кылырга тиешбез. Нәфил намазлар булсын, Коръән укулар булсын, кем нәрсә булдыра, кемнең нәрсәгә күңеле ята, шуны кылырга тиеш кеше. Кемнеңдер яхшырак Коръән уку, кемнеңдер инде ураза тутам ди, кемдер инде акчасы күбрәк булса садака бирәм дип, инде шушы гамәлләрне кылырга тиешбез. Аллаһ Тәгалә шушы көннәребезне киләчәк Зулхиҗа айының безнең өчен мөбарәк кылса иде. Аллаһ Тәгалә шушы айларда безгә инде фазилатын белеп, файдасын чыгарырга һәм дә инде яхшы гамәлләрдә үткәрергә насыйп ва миясар кылса иде. Кул ма тасмаун ва астагфируллаһи ва лакум. Субханакаллаһумма ва бихамдик, нашһаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.